பிதாவே, இந்த நாளுக்காக நேரத்துக்காக நன்றி கர்த்தாவே. இது மாலை நேரத்திலே ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் சேரோம் கர்த்தாவே. இது உம்மை துதிக்க, உம்மை ஆராதிக்கவும், உங்களுடைய வார்த்தை கேட்கவும் வந்திருக்கிறோம். உங்களுடைய கர்த்தாவே, உங்களுடைய பிரசனத்தினால் இங்கே நிரப்பி கர்த்தாவே, உண்மை மட்டுமே நாங்கள் நோக்கி பார்க்கறதுக்கு தான் அந்த கிருபையின் தரணும் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தாவே, இதோ நீர் மட்டுமே மகிமைப்படுவராக. எங்களுடைய துதி, எங்களுடைய ஆராதனை எல்லாம் உமக்கு மட்டுமே இருப்பதாக கர்த்தாவே. எங்களுடைய எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் எல்லாம் உண்மை நோக்கி இருப்பதாக. இந்த நேரத்தை முற்றிலும் உங்களுடைய கர்த்தரை ஒப்புவிக்கிறோம். நிறைய தயவை தொட்டு ஆசீர்வதித்தாரும். துதி, கன, மகிமை எல்லாம் உண்மைக்கே செலுத்துகிறோம். எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனாலும் பிதாவே. ஆமென். Praise the Lord. Let's stand up and worship the Lord. Let's give Him all glory, honor, and praise. Scripture says, "Let everything that has breath praise the Lord." We are alive, living, and we are here today. It's because of God. Let's give Him all glory, honor, and praise. We
Tune our heart to sing again. The streams of mercy never ceasing. Pour through storms of loveless rain. Teach me some melodious song, sung by faith in tongues above. Praise about time, praise upon it, God of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, near the God of my let our hope by the pleasure safely to our Jesus taught me when a stranger, coming from the throne of God, He to rescue me from danger in the most His precious love. Oh, to raise our greater heaven, daily honor straight to thee. Let thy goodness like a feather by my own bring up to thee. Though to walk the Lord I'm needed, though to live the God I love, here's my heart, Lord, take and seal it for thy thoughts above. Let's sing that one more time. Oh, grace, how great a debt. Oh, to grace, how great a debt, daily anchor straight to thee. Let thy goodness like a feather by my Lord bring unto thee. Oh, to love the Lord I'm needed, oh, to live the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy thoughts above. Let's sing the first verse one more time. Come thou fountain, heavy blessing, to my heart to sing my name. Streams of mercy, never ceasing, all for songs of love's sung by faith rivers above. Praise about time, praise upon it, Mount of thy redeeming love. Praise about time, praise upon it, Mount of thy redeeming love. Thank you, Lord, oh Father, for your unfailing love. God, we just so thankful and blessed, Lord, oh Father. And we are here, Lord, oh Father. It's because of your shed blood, God. Because of your sacrifice on the cross, my God, Lord. Thank you, Father, Lord. Father, may you have your way in us, Lord. God, we pray every passing day that we will draw more and more closer to you, God. And God, like Mary, Father, who found the good path, Lord, help us to be at your feet, God. That we may know more about you, that we may grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. And that we will please you at all times, God. Through our actions, our words, everything, God. May you have your way. In Jesus' name I pray. Amen. நீரோடுகளை வாஞ்சித்து கலர்வது போல தேவனே என் ஆத்மாவை வாஞ்சித்து கலர்கிறது பாடுவோம். நீரோடை வாஞ்சித்து கலர்வோமே
தங்கமே அடைக்கலம் கோட்டையும் எங்கும் காத்தி தங்கமே அடைக்கலம் கோட்டையும் எங்கும் காத்தி கர்த்தரும் வீட்டை கட்டாமே அதை கட்டும் உங்கள் பாடுகிறார் கத்தனகரத்தை காவல் செய்யாய் உங்கள் கண்ணே பொங்கியுள்ளார் ஆதலால் உள்ளமே சதாவர் சமூகம் இதம் நேசரே கூறிய சீடக்கும் கத்தருக்கு பயந்து அவர் வழி நடந்தார் நீ பாக்கியம் கண்டடைவாய் கத்தருக்கு பயந்து அவர் வழி நடந்தார் நீ பாக்கியம் கண்டடைவாய் உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னை தூதர்கள் காத்திடுவார் உன் பாவங்களை இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார் ஆதலாலும் உள்ளமே சதாவர் சமூகம் நேசரையே துதித்திடட்டும் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழி நடந்தார் நீ பாக்கியம் கண்டடைவாய் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழி நடந்தார் நீ பாக்கியம் கண்டடைவாய் வழி இரவின் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் நீ பயப்படவே மாட்டாய் அகலாலும் உள்ளமே சதாவர் சமூகம் இதம் நேசரையே துதித்திடட்டும் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழி நடந்தார் நீ பாக்கியம் கண்டடைவாய் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழி நடந்தார் நீ பாக்கியம் கண்டடைவாய் கடைசி தருணம் கர்த்தருக்கு பயப்பட்டவன் மிக ஆசீர்வாதம் பெறுவான் கர்த்தர் சீயோனில் இருந்து உன்னை கடைசி மட்டும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆதலால் என் உள்ளமே சதாவர் சமூகம் இதம் நேசரையே துதித்திடட்டும் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழி நடந்தார் நீ பாக்கியம் கண்டடைவாய் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழி நடந்தார் நீ பாக்கியம் கண்டடைவாய். Amen, amen. Please be seated. Over to Dr. Henry Fuller. We'll do a Tamil song. இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே. As I was just even praying about the song, but I was thinking, Lord, I am not worthy. I have disappointed Lord even today morning since I woke up. But God makes us worthy through His Son Jesus Christ. And that's enough of a good reason to worship Him, because He is worthy. இதோ மனிதர்கள்
தேவனுடைய வார்த்தைக்கு போவதற்கு முன்பாக தலைகளை தாழ்த்தி கர்த்தர் பேச வேண்டும் என்று சொல்லி திறந்த இருதயத்தோடு உள்ளத்தோடு காணப்படுவோம். நிச்சயமாக நம் மத்தியில் தேவன் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு துதியின் மூலமாக சிங்காசனத்தை இந்த ஸ்தலத்தில் ஸ்தாபித்து இருக்கிறோம். அவர் நம்ம மத்தியில் உலாவி வந்திருக்கிறார். நம்மோடு பேசும்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும்படியாக திறந்த மனதோடு கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மையோடு காணப்படுவோம். நிச்சயமாக கர்த்தர் நம்மோடு பேச வல்லவராக இருக்கிறார். பரிசுத்தமும் கிருபை இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே, நம்ம நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்ட ஜனம் பாக்கியமுள்ளது என்று சொல்லி உமது பிள்ளைகளாய் பாக்கியமுள்ளவர்களாய் இந்த நாளை கண்டு நாங்கள் உங்கள் சமூகத்தில் இந்த நாளை கூடி வரும்படியான பாக்கியத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தரை எப்போது எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படியே இந்த நாட்களிலும் இந்த நேரத்திலும் இந்த மணித்துளியிலும் உம்மை நாங்கள் முன்பாக வைக்கிறோம். எங்கள் மதிலே வந்திருக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் மதிலே நீர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏதேன் தோட்டத்தில் குளிர்ச்சியான வேளையில் உலாவி வந்து உரையாடின தேவன் எங்கள் மத்தியிலே நீர் கடந்து வந்து எங்களோடு உறவாடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்கப்பா. நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதை கடைபிடிக்கட்டும் சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம். கடைபிடிக்கிறதை காத்துக்கொள்ள கிருபை செய்யும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் கர்த்தா. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவினாலே ஆகும் என்று சொன்னவர். நீங்கள் பேசட்டும், நாங்கள் கேட்கட்டும். எம்மாவூருக்கு சீஷர்கள் கடந்து போன போது அப்பத்தை பிட்டு கொடுத்த போது கண்கள் திறந்தது போல என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து கொடுக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். மாம்ச கண்கள் மறைக்கப்படட்டும், மாம்ச எல்லா காரியங்களும் மறைக்கப்படட்டும் சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரங்கள் தான். இந்த வார்த்தை 100 மடங்கு பலனை காண கர்த்தர் கிருபை செய்யும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம். உங்கள் சித்தத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். உமது நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். துதி ஸ்தோத்திர மகிமை எல்லாவற்றும் அது ஒருவருக்கு நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு ராஜாவின் இணையற்ற அன்பின் நாமத்தில் எங்கள் ஜெபத்தை எடுக்கிறோம். அன்பின் நல்ல பிதாவே, ஆமென். பிதாவாகிய தேவனாலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் யாருக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இந்த நாளில் கூட இந்த நாளினுடைய தலைப்பு பலன் கொள்ளுங்கள், இல்லை என்று சொன்னால் பலன் அடையுங்கள். இந்த வார்த்தைக்கு இணையாக எப்பொழுதுமே வார்த்தையை கொடுக்கணும்னா அதுக்கு உத்தரவாதத்தோடு கர்த்தர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படி தான் காணப்படுவேன். இந்த நாட்டில் நல்ல பாடலை பாடி ஆராதித்தாங்க மிஸ்ஸஸ் நோயல் அவர்களும் பாஸ்டர் மேனுவல் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரும். சிஸ்டர் ஜெபம் பண்ணும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, God you know our weakness. God you know our weaknessன்ற ஒரு வார்த்தை அதில் வெளிப்பட்டதை கேட்டிருக்கிறோம். அதே போல் பாஸ்டர் மேனுவல் அவர்கள் குடும்பத்தோடு பாடும்போது மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுவது போல என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாடலில் ஒரு வரிகள், என் ஆத்துமா கலங்குவதே நேசரை நினைத்திடுவாய். இப்போ இந்த நாட்களில் அதே போல் இந்த பாடல் புத்தகத்தை வந்து திறந்த உடனே இதில் 40வது பாடல், அந்த பாடலினுடைய வரிகள் அப்படியாக சொல்லப்பட்டது. இந்த பாடல் புத்தகத்தில் 40வது பாடல் அசைவாடும் ஆவியே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாடலில் முதல் சரணத்தை பலனடைய நிரப்பிடுமே பலத்தின் ஆவியே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாட்டையும் பார்த்தபோது உண்மையாக கர்த்தர்னால பேசும்படியான உத்தரவாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொண்டேன். என்றைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த முறை மெசேஜ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தது, ரொம்ப கஷ்டமாக. அநேக காரியங்களை நினைத்து இது எடுக்கணும்னு நான் பட்டபோது உன் நினைவுகள் என்னுடைய நினைவுகள் எல்லாம் வழிகள் என்னுடைய வழிகளும் அல்ல என்று சொல்லி அவர் கொடுக்கறத இந்த நாளில் நேற்று இரவில் தான் அதை உறுதிப்படுத்தி உங்கள் மத்தியில் கொண்டு வர முடியாத கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய நாமம் ஒன்றே மகிமைப்படட்டும். எனவே இந்த நாளுடைய தலைப்பு பலன் கொள்ளுங்கள், பலன் அடையுங்கள்.
தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு விதமான பலவீனங்கள் இருக்குது. ஒன்று உலக பலவீனம், ரெண்டாவது ஆவிக்குரிய பலவீனம். உலக பலவீனங்கள் பொருளாதாரத்தில் பலவீனங்கள் வரும், குறைவுகள் வரும். அப்போ அந்த பொருளாதாரத்து குறைவுகளுக்கு பொருளாதார நிபுணர்களை நம்ம சந்தித்து அவர்களிடத்தில் ஆலோசனை கேட்டு அதன்படி நம்ம ஃபைனான்சியல் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னு சொல்லி நம்ம அதை அறிந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அது மாத்திரம் இல்லாதபடி படிப்பில் நம்ம பிள்ளைங்க வீக்காக இருந்தால் நல்ல டியூஷனுக்கு அனுப்பிச்சு அவங்கள நல்லா படிக்க வைக்கிறதுக்கு உலகத்தில் அநேக காரியங்களை முயற்சி செய்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, சரீர பிரகாரமான பலவீனங்கள் வரும்போது போய் டாக்டரை பார்த்து அவர் கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கொண்டு அவர் கொடுக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொள்ளும் போது சரீரத்தில் பலனை பெற்றுக்கொள்கிறோம். அப்போது உலக பிரகாரமான இந்த காரியங்களுக்கு அநேக காரியங்களை நாம் முயற்சி செய்து அதற்காக நேரம் செலவித்து நாட்கள் செலவழித்து அதில் பலனை காணக்கூடிய நாம் அநேக வேலைகளில் தேவ பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய பலவீனங்கள் வரும்போது எப்படி அதில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அநேகர் அறியாமல் நிமித்தமாக சோர்வுக்குள்ளாய் கடந்து போகிறத நாம் பார்க்க முடிகிறது. திருச்சபையில் ஒரு சகோதரி, ஏற்கனவே அவங்கள பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன், ஸ்வேதா அவங்க பேர். அவங்க தாயார் இறந்துட்டாங்க. தாயார் தான் ரொம்ப அவங்களுக்கு பிரியமாக அவங்கள வளர்த்து எடுத்தவங்க. தாயார் இறந்து போன போது அதற்காக நிறைய ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்பட்டது. அந்த ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்பட்டும் அவங்க இறந்து போனாங்க. இறந்து போன போது அந்த சகோதரிக்கு ஒரு கேள்வி, எல்லாம் ஜபம் பண்ணோம், திருச்சபையில் ஜபம் பண்ணோம், நாங்கள் ஜபம் பண்ணோம், ஆனால் கர்த்தர் இந்த என்னுடைய தாயாரை ஏன் எடுத்துக்கொள்ளணும் என்ற கேள்வி. பின்மாற்றத்துக்குள்ளாக கடந்து போயிட்டாங்க, பலவீனப்பட்டு போயிட்டாங்க, சோர்வுற்று போயிட்டாங்க. இனி எனக்கு இந்த வாழ்க்கை வேண்டாம், ஏன்னா அப்பாவை காட்டிலும் அம்மா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அம்மா எனக்கு அப்பா மாதிரி எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடியவங்க, இன்னைக்கு எனக்கு யார் இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி அவர்கள் ஆலயத்துக்கு வருவதை விட்டு விட்டாங்க. அப்போ தான் நாங்கள் சொன்னோம், எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நன்மைக்கு ஏதுவாக செய்கிற தேவன், சகலத்தையும் அதினத்தின் காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்கிற தேவன் என்று சொல்லி வேதத்தில் சொல்கிறது. இப்போ தெரியாது, ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம், நாட்கள் வரும் கர்த்தர் அப்பொழுது நீ காண்பாய் என்று சொல்லி அவங்களை விசுவாசத்துக்குள்ளாய் ஒரு சில அநேக வார்த்தைகளை சொல்லி அவளை பலப்படுத்தும்படியாக விசுவாசத்தை தூண்டக்கூடிய வார்த்தைகளை சொல்லி அனுப்பினோம். அதற்கு பின்பாக கொஞ்சம் பலனடைந்து வந்தாங்க. ஆனால் ஒரு தாயார் இருந்தாலும் ஒரு தகப்பன் இருந்தாலும் அவர்கள் செய்வதை விட மேலான திருமணத்தை கர்த்தர் அற்புதமாக நடத்தி கொடுத்தார். அது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் நல்ல ஒரு குழந்தையை நேற்றைய தினத்தில் பெற்றெடுக்கும்படியான பாக்கியத்தை கொடுத்தார். ஆண் குழந்தை பெற்றெடுத்தாங்க. அப்பொழுது தான் அவங்க சொன்னாங்க, இப்பொழுது கர்த்தர் யார் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். ஏன்னா அப்பா திருமணத்துக்கு செய்து வைப்பதற்கு அவருக்கு பொருளாதாரம் இல்லை, முடியலன்னு சொல்லிட்டார். முடியலன்னு சொல்லி என்னால் முடியாது அப்படி சொன்னார். கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையில் திருமணம் நடந்தது. நேற்றைய தினத்தில் ஒரு அழகான ஆண் பிள்ளையை கர்த்தர் கொடுத்தார் என்று சொல்லி சாட்சி சொன்னாங்க. ஒருவேளை அந்த பலவீனத்தில் அவர்கள் பலனடையாது போயிருந்தால் இன்னைக்கு பின்மாற்றத்துக்குள்ளாய் போய் நிச்சயமாக நான் சொல்ல முடியும், அவங்களே சொல்லியிருக்கிறாங்க, அநேக நேரங்களில் தவறான முடிவுகளுக்கு கடந்து சென்று தன் உயிரை தானே மாய்த்து கொள்ளும்படியாக காணப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி எங்களிடத்தில் சொன்ன காரியமும் உண்டு. எனவே இந்த நாட்களில் ஆவிக்குரிய பலன் எல்லாருக்குமே தேவை. ஏன்னு சொன்னால் சில நேரத்தில் நம்ம வியாதிகள் வரும்போது, சில பிரச்சனைகள் வரும்போது, சில குறைகள் வரும்போது, இவெல்லாம் வரும்போது பலனடைந்து போயிடும், பலனற்று போகிறோம். சில தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, பட்ட காலை படம் கெட்டக்கூடிய கெடுன்னு சொல்லி. இப்போ நல்லா இருக்கும், எல்லாவற்றிலும் சரியாக தான் போயின்னு இருக்கும். ஆனால் சில சம்பவங்கள் ஏன் நடக்குது, எப்படி நடக்குது என்று சொல்லி நமக்கு அறியாமல் நிலைமையில் காணப்படும். அப்பொழுது அநேகம் சோர்ந்து போகிறத நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். சோர்ந்து போய் பலனற்றவர்களாய் ஜெபிப்பதையோ வேதம் வாசிப்பதையோ ஆலயம் குடி வருவதையோ விட்டுவிடக்கூடிய அநேக நபரை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம், கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர். அல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர். நம்ம எல்லாவற்றிலும் பலனடைந்து காணப்பட கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்கிற நல்ல தேவனாக இருக்கிறார். அப்போ ஆவிக்குரிய பலவீனங்களுக்கு யார் அணுகணும்? நாம் ஆராதிக்கக்கூடிய தேவன் அணுகணும். தேவன் தான் நமக்கு டாக்டர், ஆவிக்குரிய டாக்டர். அவர் கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவ சிகிச்சை என்ன? வேதம்
வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள். அந்த வார்த்தைகள் தான் நமக்கு மருந்தாக உணவாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது சரியாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது மாத்திரமே அதிலிருந்து நம்ம பலன் அடைய முடியும். ஏன்னா நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறது பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து. அவருக்கு பேர் என்ன? பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து. அதே 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறது என் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்தில் என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும். இது உலக பிரகாரமான பலன் அல்ல, அவருடைய ஆவிக்குரிய பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும். பூர்ணம் என்பது பரிபூர்ணத்தினுடைய முழு அடியாளமாக, அதனுடைய துவக்கமாக, ஆரம்பமாக இருக்கிறது நம்ம பார்க்கணும். அப்போ கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார். கிருபையை தந்து நம்மை பூர்ணமாய் பலனடைய செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். அதே போல எஸ்ஐயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 40ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம், சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவன் என்று சொல்லி அந்த பகுதியில் நம்ம வாசிக்கிறோம். எனவே நம்ம ஆராதிக்கக்கூடிய தேவன் அவர் பலப்படுத்துகிறவர், பலனை பூர்ணமாக கொடுக்கிறவர், பரிபூர்ணத்தில் நமக்கு சோர்ந்து போன நேரங்களெல்லாம் நம்மை பலப்படுத்தி நடத்துகிற நல்ல தேவனாக இருக்கிறார். எனவே இந்த நாளில் கர்த்தர் பலப்படுத்த என் தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார். அவருடைய வார்த்தை தான் நம்மை பலப்படுத்தும். அவருடைய வார்த்தை நம்மை பலப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த வார்த்தை தான் நமக்கு மருந்தாக நம்ம இருக்கிறது. மருந்து நம்ம சரியாக எடுத்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய ஆவிக்குரிய பலவீனங்களை நிச்சயமாக நம்ம போக்கிக் கொள்ள முடியும். அதற்கு தீர்வையும் காண முடியும். யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறது நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாய் இருக்கிறேன். சங்கீதம் 32ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் சொல்கிறது நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய உனக்கு வழியை உனக்கு காண்பிப்பேன், உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம வாசிக்கிறோம். எனவே இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார், அறிந்திருக்கிறோம். வார்த்தையின்படி நாம் நடக்கும்போது அதில் நிச்சயமாக நமக்கு வெற்றி இருக்கிறது. சரி, எப்படியெல்லாம் நம்மை கர்த்தர் நம்ம எப்படி இதில் நம்ம பலன் அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி கற்றுத்தரக்கூடிய நல்ல தேவனாக இருக்கும். முதலாவது நாம் ஜெபிக்கிறதின் மூலமாக பலன் அடைய முடியும். ஜெபிப்பதின் மூலமாக பலனை பெற்றுக்கொள்கிறோம். எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் சொல்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து உனக்கு அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை நான் செய்வேன் என்று சொல்லி தீர்வு காண முடியாது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நமக்கு தீர்வோடு கூடிய சமாதானத்தை நிறைவை கொடுக்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். எனவே ஜெபம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அவசியமான ஒன்று. அவர் தவறாமல் செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளாக நாம் காணப்பட வேண்டும். 2வது விசுவாசம். யோவான் 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும், நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கும் ஜெயம். நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கும் ஜெயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு நாம் வாசிக்கிறோம். யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனத்தில் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச வசனம், நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று சொல்லி. எனவே ஜெபத்தோடு நாம் விட்டுவிடக்கூடாது. ஜெபத்தோடு கூடிய விசுவாசத்தில் நாம் காணப்பட வேண்டும். விசுவாசமே நம்மை ஜெயிக்கக்கூடியதாய் மாற்றும். அதோடு கூட அந்த விசுவாசத்தை கிரியைகளிலே நம்ம செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். விசுவாசிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அதோடு விட்டுறக்கூடாது. அதை கிரியைகளிலே காண்பிக்கும் போது அது பலனை கொண்டு வரும். யாக்கோபின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் சொல்கிறது, அப்படியே விசுவாசம் கிரியைகள் இல்லாது இருந்தால் தன்னைத்தானே அது செத்ததாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நம்ம வாசிக்கிறோம். எனவே கிரியைகள் உள்ள விசுவாசத்தில் நாம் அதை செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். 3வது காரியம் ஏற்கனவே சொன்னது போல வேத வசனம், சத்திய வார்த்தைகள். யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறது, சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லி.
இப்போ இதெல்லாம் நம்ம செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவனும் இதில் எழுதியிருக்கிறவர்களின்படி கை கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் சமீபித்திருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னு வாசிக்கிறோம். 5வது காரியம், பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை நம்ம பெற்றிருக்க வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை பெற்றிருக்க வேண்டும். யோவேல் தீர்க்கதரிசினால் உரைக்கப்பட்ட அந்த ஒரு வார்த்தை, யோவேல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில் அந்த சொல்லப்பட்ட நிழலான தீர்க்க தரிசனம் அப்போஸ்தலர் காலத்தில் அது நிறைவேறினது என்று சொல்லி அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவி உள்ளிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து, அந்த வார்த்தை ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்கும் போது அதில் நிறைய காரியங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கும். பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவின் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் வாசிக்கிறோம். எனவே தேவ பிள்ளைகள் 5 காரியத்தை நம்ம செய்யணும். முதலாவது காரியம், நம்ம ஜெபிக்கக்கூடியவர்களாக, அனுதினமும் ஜெபிக்கக்கூடியவர்களாக காணப்படணும். அதோடு கூட விசுவாசத்தில் நாட்டப்பட்டவர்களாக காணப்படணும். அதோடு கூடிய விசுவாசத்தை கிரியைகளில் நடப்பிக்கிறவர்களாக காணப்படணும். 4வது, வேத வசனத்தை அனுதினமும் வாசிக்கக்கூடிய, தியானிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் சொல்கிறது, நீர்கால்கள் இரவும் பகலும் வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் நீர்கால்களின் மூலமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இழிவெதிராது இருக்கிற மரத்தை போல இருப்பான், அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம வாசிக்கிறோம். அதே போல 5வது காரியம், பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் பலனை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த 5 காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை நிறையா இருக்குது. ஆனால் சுருக்கமாக 5 காரியத்தை மாத்திரம் சொல்லி அடுத்த வார்த்தைக்குள்ளாக நான் கடந்து போகட்டும். இப்போ இந்த 5 காரியங்களை நிச்சயமாக கடைப்பிடிக்கும் போது நிச்சயமாக இந்த சத்தியம் மாறாது. இந்த சத்தியம் உண்மையாகவே நிரூபிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. வானம் பூமியும் அழிந்து போனால் இந்த வார்த்தைகளை ஒருபோதும் அழிவதில்லை என்று சொல்லப்பட்டது. அது மனுஷனுடைய வார்த்தை மாறி போகும், ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையை ஒரு நாளும் மாறாது. அது மறையாதது, குறையாதது, அழியாதது என்று சொல்லி நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கோம். இந்த சத்திய வசனத்தை யார் ஒருவர் அதிகமாக நேசிக்கவும் வாசிக்கவும் அதன்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக ஜெயம் இருக்கிறது. அவர்கள் சோர்வில்லை, பலன் அற்று போக மாட்டாங்க. அவர்கள் தேவனுக்கு ஏற்ற சாட்சிகளாய் நிற்பார்கள். சரி, இந்த பலனை பெற்றுக்கொண்டோம்னா எதெல்லாம் நம்ம மேற்கொள்ள முடியும்? இந்த பலனை பெற்றுக்கொண்டோம்னா எதெல்லாம் மேற்கொள்ள முடியும்? ஒரு ஃபைனான்ஸ் கவுன்சிலர் அவர் சொல்கிறபடி நம்ம அதை நிறைவேற்றோம்னா ஃபைனான்ஸில் நமக்கு முன்னேற்றம் காணப்பட முடியும். பேங்க்கில் சேஃப் நிறையா பண்ண முடியும். அதே போல் பிள்ளைகளை டியூஷன் காமிச்சா நல்லா படித்து அவங்க மார்க் எடுக்க முடியும், பாஸ் பண்ண முடியும். அதே போல் டாக்டர் கிட்ட போனால் மருந்து கொடுத்து அதை நம்ம சரியாக உட்கொள்ளும் போது சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதே போல் இந்த உலக வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் நம்ம பலத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது, தேவனுடைய ஆவிக்குரிய பலனை பெற்றுக்கொள்ளும் போது எவைகளெல்லாம் நம்ம சாதிக்க முடியும், மேற்கொள்ள முடியும். முதலாவது, சோதனையை மேற்கொள்ளக்கூடிய பலத்தை கற்றுத் தருகிறார். வசனம் சொல்கிறது, 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறது, மனுஷனுக்கு நேரிடும் சோதனையே அல்லாமல் வேறு சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் என்று சொல்லி வேத வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனவே சோதனை ஜெயிக்கத்தக்கதாக காணப்படணும். அதற்கு உதாரணம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே ஊழியத்துக்கு முதல் ஊழியத்துக்கு கடந்து போகும்போது ஆவியானவராலே வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். சோதனை காரணம் சோதித்தார். சோதித்த போது தேவ வசனத்தை கொண்டு எல்லாவற்றையும் மேற்கொண்டாருன்னு சொல்லி நம்ம வேதத்தில் நம்ம மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 11 வசனங்களை நாம் வாசிக்க முடியும். 2வது காரியம், சோர்வுகளை நாம் மேற்கொள்ள முடியும். சோர்வுகளை மேற்கொள்ள முடியும்.
ஏசியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 40ஆம் அதிகாரம் 29, 30 நம்ம வாசிக்கிறோம். சோர்ந்து போகிறவன், ஏற்கனவே வாசித்த வேத பகுதி, சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி நம்ம அதில் வாசிக்கிறோம். 3வது காரியம், பிசாசானவனை மேற்கொள்ள அவர் பலன் கொடுக்கிறார். ஏற்கனவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிசாசானவனை மேற்கொண்டார் என்று சொல்லி பார்த்தோம். அதே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 9 - 11 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் இருக்கும், மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படியாக தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சி வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நம்ம வாசிக்கிறோம். 4வது காரியம், 4வது மேற்கொள்ளக்கூடிய காரியம், வியாதிகளை மேற்கொள்ள முடியும். நிச்சயமாக வியாதிகளை மேற்கொள்ள முடியும். வசனம் சொல்கிறது, சங்கீதம் 41ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை சொல்கிறது, படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார், அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம வாசிக்கிறோம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்து பட்டணத்தாருக்கு எழுதப்படும் போது 11ஆம் அதிகாரம் 2 கொரிந்தியர், யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்கலாமே, 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 7 - 10 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 7 - 10 வசனங்கள். அன்றியும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் மாம்சத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்னை நான் உயர்த்தாதபடிக்கு அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனாய் இருக்கிறது. அது என்னை விட்டு நீங்கும்படிக்கு நான் 3 தரம் கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டேன். அதற்கு அவர், என் கிருபை உனக்கு போதும், என் பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். இந்த வார்த்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட போது அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் சந்தித்ததை, பலன் அடைந்ததை, கொரிந்து பட்டணத்தாருக்கு எழுதும் போது இங்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது. உண்மையாகவே அவர் பலன் அடைந்தார் என்று சொல்லி அதை அனுபவபூர்வமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய கொரிந்து பட்டணத்தாருக்கு அதை எழுதிய கடிதத்தில் அதை நம்ம பார்க்க முடியும். அது மாத்திரமல்ல, 5வது காரியத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம், ஆபத்தை மேற்கொள்வதற்கு கர்த்தர் பலத்தை கொடுக்கிறார். சங்கீதம் 91ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளை செய்வேன், ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்பித்து அவனை கனப்படுத்துவேன், நீடித்த நாட்டில் அவனை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையை நம்ம பார்க்கிறோம். அதோடு கூட சாபத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய பலத்தை கொடுக்குறாங்க. சாபம் பரம்பரை சாபமோ இல்லை நம்ம தனி மனிதனுடைய மீறுதல்களினால் வரக்கூடிய சாபமோ எந்த சாபமாக இருந்தாலும் அந்த சாபத்துக்கு நீங்களாக்கும்படியான போக்கையும் பலத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்க நல்ல தேவனாக இருக்கிறார். கலாத்தியர் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் என்று அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, 7வது காரியம், உலக போராட்டத்தில் மேற்கொள்வதற்கு கர்த்தர் நமக்கு பலனை கொடுக்கிறார். உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அநேக போராட்டங்களிலிருந்து அதை மேற்கொள்வதற்கு கர்த்தர் பலனை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி எபேசியர் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலத்தில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. அந்த போராட்டத்திலிருந்து நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். 7 காரியங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன், அதை திரும்பமாக சொல்லட்டும். முதலாவது, சோர்வுகளிலிருந்து சோர்வுகளை சோதனையை மேற்கொள்ள கர்த்தர் ஜெயம் கொடுக்கிறார். சோர்வுகளை மேற்கொள்ள ஜெயம் கொடுக்கிறார். பிசாசை மேற்கொள்ள ஜெயம் கொடுக்கிறார். வியாதிகளை மேற்கொள்ள ஜெயம் கொடுக்கிறார். ஆபத்தை மேற்கொள்ள ஜெயம் கொடுக்கிறார். சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள பலன் கொடுக்கிறார். உலக போராட்டத்திலிருந்து நாம் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள அவர் நமக்கு பலனை கொடுக்கக்கூடிய நல்ல தேவனாக இருக்கிறார். அதனால தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பு பட்டணத்தாருக்கு எழுதும்போது பிலிப்பியர் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் இப்படியா சொல்கிறது, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலேயே
எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலேயே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. நல்ல ஒரு பாடல், அதை நம்ம கேட்க போகிறோம். உண்மையாக அந்த பாடல் வரிகள் உணர்ந்து பாடியிருக்காங்க, எழுதியிருக்காங்க. அதை நம்ம உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்குது. நம்முடைய விசுவாசமும் இந்த அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய வார்த்தையின்படியே காணப்படட்டும். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலேயே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. விசுவாசத்தில் அறிக்கை செய்யணும். உண்மை அந்த விசுவாசத்தில் நம்ம அறிக்கை செய்ய உண்மை அதனுடைய பலனை நம்ம காண முடியும். வேதம் சொல்லுது, மனுஷன் தன் வாயின் பலனால் திருப்தி ஆவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மனுஷன் தன் வாயின் பலனால் திருப்தி ஆவான். அதை நம்ம அனுபவிக்கும் போது தான் அதனுடைய அற்புதம், அதிசயங்கள், மகிமைகளை நம்ம பார்க்க முடியும். எனவே எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள், பாடுகளுக்குள்ளாய், சில சோர்வுகளுக்குள்ளாய், சில பலவீனங்களுக்குள்ளாய், கண்ணீர்களுக்குள்ளாய், கவலைகளுக்குள்ளாய் இருந்தாலும் கர்த்தர் உன்னை இந்த நாளில் ஆற்றக்கூடிய தேவன், தேற்றக்கூடிய தேவன், பலப்படுத்தக்கூடிய தேவனாய் இந்த நாளில் இருக்கிறார் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம். இந்த சுருக்கமான வார்த்தை நிச்சயமாக ஒவ்வொரு ஆற்றப்படும், தேற்றப்படும், நிலைநிறுத்தப்படும், உற்சாகப்படுத்தும். உங்களை கர்த்தருக்கு சாட்சியாக நிலைநிறுத்த கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலேயே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். லேசான காரியம், லேசான காரியம், பலன் உள்ளவன் பலன் அற்றவன், பலன் உள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வதும் லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். கூழாங்கல்லாலே கோலியாத் விழுந்ததும் லேசான காரியம். கூழாங்கல்லாலே கோலியாத் விழுந்ததும் லேசான காரியம். ஆழ்கடல் மீனதில் பறிப்பணம் பெறுவதும் லேசான காரியம். ஆழ்கடல் மீனதில் பறிப்பணம் பெறுவதும் லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். லேசான காரியம், எதுவும் லேசான காரியம். பலன் உள்ளவன் பலன் அற்றவன், பலன் உள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வதும் லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். கற்பாரை போல கடல் மேல் நடப்பதும் லேசான காரியம். கற்பாரை போல கடல் மேல் நடப்பதும் லேசான காரியம். கச்சாடி நீரை கனிரசமாக்குதல் லேசான காரியம். கச்சாடி நீரை கனிரசமாக்குதல் லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். லேசான காரியம், எதுவும் லேசான காரியம். பலன் உள்ளவன் பலன் அற்றவன், பலன் உள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வதும் லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். என் இயேசுவுக்கு லேசான